Hello students, again we are with unit number 1 nitration, paper number 403. In this unit, we have discussed about many points, and especially in the last session we have discussed typical industrial production nitration processes, right? Typical industrial nitration processes. In this point, we have discuss the preparation of nitrobenzene, metadinitrobenzene, para-nitroacetanilide, and the fourth preparation. Today we are going to discuss about alpha nitronaphthalene. Production of alpha nitronaphthalene, right? So in earlier production we have also discussed in detail all the productions, and this one is the last in your syllabus. We have discussed earlier the reaction, raw material, method, or you can say the preparation, procedure, and flow sheet diagram for this all production. So today we will start with raw material for the production of alpha nitronaphthalene. So what are the raw materials for preparing alpha nitronaphthalene? The first we need is naphthalene. Second, mixed acid. Mixed acid, mixture of H2SO4, HNO3 and H2O. And third one is spent acid. Right? So these all are raw materials for preparing alpha nitronaphthalene industrially, right? So students, it is very necessary to understand about mixed acid or mixed acid composition. So for the preparation of alpha nitronaphthalene, it is necessary to understand the mixed acid composition. એટલે કે મિક્સ એસિડ કમ્પોઝિશન છે એના વિશે સમજવું એ જરૂરી છે. એનું કારણ કહીએ કે મિક્સ એસિડ છે એ દરેક પ્રિપરેશનના અંદર અલગ અલગ કમ્પોઝિશનનો હશે, બરાબર? એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ, જેવી પ્રિપરેશન કરવાની છે એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે મિક્સ એસિડના અંદર H2SO4, HNO3 અને H2O નું અલગ-અલગ મિક્સચર હશે. H2SO4 ની સ્ટ્રેન્થ અલગ હોય, HNO3 ની અલગ હોય, અને એના અંદર જરૂર પ્રમાણે
એટલે કે એનું કોન્સન્ટ્રેશન, એનું મિક્સચર, એનું proportion એ દરેક preparation wise mixed acid to composition એ vary થશે. So mixed acid is not same for all the productions, right? બધા પ્રોડક્શન માટે મિક્સ એસિડ નું કમ્પોઝિશન સેમ રહેતું નથી. It will be vary to various productions. એટલે જેમ જેમ પ્રોડક્શન બદલાતા જશે એમ એનું કમ્પોઝિશન પણ બદલાતું જશે, જે તમારા માટે ખૂબ નેસેસરી છે સમજવું. તમે સમજો છો કે મિક્સ એસિડ જે નાઇટ્રોબેન્ઝીનની પ્રોડક્શનમાં યુઝ કર્યો એ સેમ જ મેટાડાઇનાઇટ્રોબેન્ઝીનની પ્રિપરેશનમાં યુઝ કર્યો એવું નથી, અને જે મેટાડાઇનાઇટ્રોબેન્ઝીનની પ્રિપરેશનમાં જે મિક્સ એસિડ યુઝ કર્યો એ જ કમ્પોઝિશનનું અહીંયા આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિનમાં યુઝ કરીએ છીએ એવું નથી. દરેક પ્રોડક્શન માટે મિક્સ એસિડનું કમ્પોઝિશન જે છે એ ડિફરન્ટ છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ to understand that the composition varies by different preparations. So now we will see the reaction for this production. Reaction for this production is naphthalene. We will take naphthalene which will react with you can say HNO3. The reaction takes place. This is naphthalene. This is you can say nitric acid. Alpha nitromethylene plus water. So this is the overall reaction for this production. We will have naphthalene as raw material. Mixed acid from that HNO3 will react with naphthalene and it will form alpha nitronaphthalene. We can say in particular condition, particular temperature condition na અંદર એ naphthalene અને mixed acid spent acid એ reaction થવાથી alpha nitronaphthalene બને છે, પણ એની સ્પેસિફિક ટેમ્પરેચર કન્ડિશન અને દરેક કન્ડિશન જે હોય છે એના અકોર્ડિંગ એ alpha nitronaphthalene બનાવશે. બરાબર? So this is the overall reaction. Here some points are very important in this preparation. We will discuss it first and then we will discuss about the flow sheet diagram. Right? What are the important points for this preparation? So it is very necessary to use a pure naphthalene in this reaction. Right? So we will have some few points. First of all, we will discuss it. When naphthalene is nitrated under optimal condition, the product consists principally of alpha nitronaphthalene. એટલે કે આપણે એક કન્ડિશનને ધ્યાનમાં રાખીને જો રિએક્શન કરીશું તો આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન એ પ્રોપરલી બનશે. The reaction takes place vigorously and unless precautions are taken. આ રિએક્શન ખૂબ વિગોરસલી કરવામાં આવે છે, એટલે પ્રિકોશન્સની જરૂરિયાત છે, પ્રિકોશન્સ રાખવા એ જરૂરી છે. પહેલી વસ્તુ. Second one is polynitro compounds are formed if impure naphthalene is used. જો આપણે naphthalene છે એ પ્યોર યુઝ નહીં કરીએ, ઇમ્પ્યોર જો યુઝ કર્યો હશે આ પ્રોસિજર દરમિયાન, આપણે રો મટીરીયલ જે naphthalene લઈએ છીએ એ naphthalene જો ઇમ્પ્યોર યુઝ કર્યો હશે
તમારે પોલીનાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ્સ આપણે આ માત્ર આલ્ફા નાઇટ્રો બન્યું એની બદલે પોલીનાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ્સ ફોર્મેશનની પોસિબિલિટી છે જો ઇમ્પ્યોર નેપ્થેલિન યુઝ કરવામાં આવે તો. ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ that this reaction takes place very vigorously, so precautions should required, you can say. બરાબર, precautions રાખવી જરૂરી હોય છે. Second thing is polynitro compounds are formed if we use impure naphthalene. જો આપણે pure naphthalene નહીં વાપરીએ, impure naphthalene વાપરશું alpha nitro naphthalene ના પ્રોડક્શન માટે અને બધી કન્ડિશન્સ મેન્ટેન કરી હશે, સ્ટીલ અહીંયા નાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડની બદલે પોલીનાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ એટલે એક કરતાં વધારે નાઇટ્રો ગ્રુપ અટેચ થયેલું હોય તો પોલીનાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે અથવા તો આની આખી શૃંખલા પોલીનાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે એ ફોર્મ થશે, રાઈટ. એન્ડ થર્ડ થિંગ ઇઝ it is difficult to isolate alpha nitronaphthalene in pure state. અને જો આપણે impure naphthalene વાપરીશું તો એની સાથે સાથે alpha nitronaphthalene ને જે આઇસોલેટ કરવો એ પણ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. પોલીનાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ્સ એની સાથે હશે તો આપણે alpha nitronaphthalene ને ઇઝીલી અંદરથી બહાર છૂટો પાડી શકશું નહીં, એટલે કે એકલો alpha nitronaphthalene એ પ્યોર સ્ટેટની અંદર મેળવી શકશું નહીં. તો આ બધી ડિફિકલ્ટીઝ એ રહેશે જો નેપ્થેલિન પ્યોર વાપરવામાં નહીં આવે અને અમુક કન્ડિશન્સ એ નહીં જળવાય, અમુક પ્રિકોશન્સ એ નહીં રાખવામાં આવે તો. It is advisable to prevent further complications and to use a pure raw material. એટલે કે આપણે કોઈ પણ બીજા કોમ્પ્લિકેશન્સ ઊભા ન થાય તેના માટે પ્રિકોશન્સ રાખવી જરૂરી છે અને પ્યોર રો મટીરીયલ યુઝ કરવું એ આ પ્રિપરેશન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ જે પોઈન્ટ્સ છે તમારા પ્રિપરેશનના અંદર ધ્યાનમાં રાખવા માટેના મહત્વના છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ઓફ ધીસ પ્રિપરેશન. Now we will see the flow sheet diagram for production of alpha nitronaphthalene. એટલે કે આપણે દરેક પ્રોડક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીયલી આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન નું પ્રોડક્શન કેવી રીતે થાય છે, આપણે અત્યાર સુધી નાઇટ્રોબેન્ઝીન, મેટાડાઇનાઇટ્રોબેન્ઝીન અને આપણે લીધું પેરાનાઇટ્રો એસિટિલાઇડની પ્રિપરેશન આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી જોઈ. તો અત્યારે હવે આપણે આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન નું પ્રોડક્શન જોવાનું છે, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તેના માટેનો ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ એ અહીં તમને બતાવવામાં આવશે, ત્યારબાદ એક્સપ્લેન કરવામાં આવશે, so that you may not find any difficulty while reading or in the examination you will not find any difficulty in this topic. So first of all we will see the flow sheet diagram for this production. The flow sheet diagram for alpha nitronaphthalene is somewhat you can say big in compared to another production. બીજા બધા કરતા થોડો મોટો ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ છે. It will take some time to draw. આપણને ડ્રો કરવા માટે થોડો ટાઈમ લાગશે. એક્ઝામિનેશન્સ ના અંદર પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછાશે તો તમને વધુ માર્ક્સ માટે પૂછાશે કેમ કે આનું ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ છે એ થોડું લાંબો છે. બીજા બધા ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ્સ છે એ જનરલી તમે થોડી વારમાં જ ડ્રો કરી શકો છો, આના માટે થોડો ટાઈમ લાગશે. સો we will see each and every part of flow sheet diagram very carefully, so you will not find any problem while reading or understanding this topic. So first of all the second step is first step is raw material and reaction, and second one we will see the flow sheet diagram for the production of alpha nitronaphthalene.
ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ સ્ટુડન્ટ્સ એક એવી વસ્તુ પણ છે કે જેની હેલ્પથી તમે આખી જ પ્રોસિજર આખી જ મેથડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલી કેવી રીતે કોઈ પણ પ્રોડક્શન કરી શકાય છે એ તમે એના પરથી રાઇટિંગ આખું વર્ક એ તૈયાર કરી શકો છો જો તમને એનો ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ એ પ્રોપરલી ડ્રો કરતા આવડતું હશે તો દરેક પ્રોડક્શનના અંદર ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામના અંદર થોડા થોડા ચેન્જીસ છે જે તમારે સમજવા જરૂરી છે but first you will understand the flow sheet diagram how to draw it then you will not find any difficulty in writing the method એટલે કે આખી પ્રોસિજર છે તમારે એક્સપ્લેન કરવાની છે કે કેવી રીતે રો મટીરીયલ લેવામાં આવશે દરેક વસ્તુઓ તમને ઓટોમેટિકલી ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ પરથી યાદ રહી જશે એટલે કે દરેક પ્રોડક્શનના ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ્સ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે This is your jacketed nitrator in which the nitration process will take place. This is spent acid storage tank. This is mixed acid storage tank. This is your jacketed nitrator. Steam jacketed nitrator made up of cast iron This is cyclic vessel. Where the whole mass will settle.
wash water to drain. These are all are cereal washers. One it is the product is washed with water, and then these all are washers. In one it is washed with water, cold water, then it is washed with alkali, and then it is washed with hot water. So this all are washers. See, this is cylindrical tank. Capacity for alkaline wash liquor. એના માટે alkaline wash liquor જે નીકળે એના માટેની tank છે. This is jacketed dryer. Dryer. To the drain.
washers. This is the granulation tank. Here at bottom spent acid is removed, and here it is settling tank for spent acid. This is settling tank for the whole charge, and this is settling tank for spent acid. This is settling tank for spent acid. This is low leg for spent acid. To acid plant. It will take to acid plant. This is leg for blow leg for spent acid. Wash water to drain. And this is how you can see the whole flow sheet diagram for the production of alpha nitronaphthalene. In this tank, we will take naphthalene, solid naphthalene. While the reaction will start. So first of all, we will discuss about this flow sheet diagram. First of all, we will see the whole flow sheet diagram, and then we will discuss about the whole method or whole procedure, right? So here you will have a nitrator. In any industry, there will be a jacketed nitrator for nitration reaction. This is mixed acid storage tank. This is spent acid storage tank. Spent acid is delivered from this tank, and mixed acid is also delivered from here this tank in the nitrator. First of all, solid naphthalene is mixed with spent acid, and then with vigorous stirring slowly, and then mixed acid is added with agitation and very slowly, and a particular temperature too. We can say around 25 to 40 degree centigrade or 50 degree centigrade. એટલે કે જ્યારે ટેમ્પરેચર જે છે એ એટલું આવે ત્યારે તેના અંદર મિક્સ એસિડ ને એડ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિક્સ એસિડ એડ થઈ ગયા બાદ ટેમ્પરેચર ને વધારવામાં આવે છે. પરંતુ આ જે છે એ છે સ્ટીલ જેકેટેડ નાઇટ્રેટર, જે કાસ્ટ આયરન નો બનેલો છે. નાઇટ્રેટર ઇઝ મેડ અપ ઓફ કાસ્ટ આયરન. And it is steel jacketed vessel to control the temperature, to maintain the temperature. Like एक temperature ને steady રાખવા માટે jacketed અને ઉપરથી જે કહેવાય closed jacketed closed cast iron vessel એ use થાય છે nitration process માં. Here you can see the settling tank. Here the whole this crude charge will settle for about 3 hours. 3
આખું છે એ સેટલ થશે અને સ્પેન્ટ એસિડ છે અહીંયાથી રિમૂવ કરી નાખવામાં આવશે. સ્પેન્ટ acid will be removed from the bottom and it is taken to the settling tank which is for specially spent acid. જે spent acid માટે જ છે એના અંદર એ લઈ જવામાં આવશે. Then it is taken to the granulation tank. Here it is granulation tank. Then it is washed with cold water, alkali and then with hot water to remove excess alkali. શું કામ એને અલગ-અલગ વોશરના અંદર લઈ જવામાં આવે છે એની પણ વાત કરીએ તો first of all it is washed with cold water for removing excess acid. A reaction, the whole reaction which will occurs by addition of concentrated acid. એટલે કે આખી પ્રોસિજરમાં આપણે કન્સન્ટ્રેટેડ એસિડ્સ યુઝ કરીએ છીએ. માટે એક્સ્ટ્રા એસિડ્સ ને રિમૂવ કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોડક્ટ છે એને કોલ્ડ વોટરના વોશ આપવામાં આવશે. Then it is taken to the another tank for alkali washing. આલ્કલીના વોશ અહીંયા આગળ આપવામાં આવશે. એના માટે કોઈ પણ આલ્કલી સોલ્યુશન એ યુઝ કરવામાં આવશે અને જેનાથી વોશ આપવામાં આવશે જે માસ છે એને ક્રૂડ માસને, રાઈટ. Then it is taken to the another washer where it is washed by hot water. ગરમ પાણીથી વોશ કરવા માટે you can see here the dryer and hot water જે અંદર એડ આ ડ્રાયરમાં જાય છે એક કોઇલ વાળો ભાગ, બીજો કોઇલ વાળો ભાગ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ ગરમ પાણીના વોશ માટે જાય છે. તો એ રીતે alkali we will use for neutralizing the remaining acid inside the crude mass. એટલે કે જે માસની અંદર એક્સેસ જે એસિડ રહી ગયો છે એ the alkali we will use in a proper proportion, whatever the required proportion. જેટલું ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે જરૂરી છે એટલી જ આલ્કલી સોલ્યુશન એ આપણે અહીંયા યુઝ કરીશું. બરાબર. એક્સેસ આલ્કલી યુઝ કરવાથી એવું થશે કે સોલ્યુશન અથવા તો પ્રોડક્ટની અંદર આલ્કલિનિટી રહી જશે. સો first of all we will wash with cold water, then we will wash with proper proportion of alkali and then in the last we will wash the crude mass with we can say hot water where we can remove excess alkali. એટલે કે ત્યારબાદ છેલ્લે ગરમ પાણીથી વોશ કરવામાં આવશે ક્રૂડ માસને જેના કારણે અંદર એક્સેસ આલ્કલી જે રહી ગઈ હોય તે પણ વોશ થઈ જાય. ત્યારબાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો cylindrical tank છે having capacity for alkaline wash liquor. જે alkaline wash liquor જે નીકળે છે એને કલેક્ટ કરવા માટેની ટેન્ક છે. then the mass is taken to the dryer જ્યાં એનું ડ્રાઇંગ પ્રોસેસ થાય છે. આપણે અહીંયા આગળ સ્ટોપ કરી દઈએ છીએ ડ્રાઇંગના અંદર. ડ્રાઇંગ પ્રોસેસના અંદર પણ કન્ટિન્યુઅસ સ્ટરિંગ સાથે એને સેટલ થવા દેવામાં આવે છે અને ત્યાં ડ્રાઇંગ કરવામાં આવે છે. સેમ એટેચમેન્ટ તમે કહી શકો છો કે recrystallization is very important. So you can mention here with the dryer recrystallization or after dryer you can mention or you can show that crystallizer એટલે કે જે પણ ક્રૂડ માસ મળ્યું છે એને પ્રોપર સોલ્વેન્ટના અંદર ડિસોલ્વ કરવામાં આવશે. પ્રોપર સોલ્વેન્ટના અંદર ડિસોલ્વ કરવાથી અને ટેમ્પરેચર જે છે એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કરતાં વધારે રાખવાથી હોમોજીનિયસ મિક્સચર મળશે. અહીંયા આગળ આપણે આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન બનાવ્યું છે એટલે અહીંયા દરેક રો મટીરીયલ મિક્સ કર્યું, અહીંયા સેટલ થવા દીધું, ત્યારબાદ ગ્રેન્યુલેશન ટેન્કમાં ગયું. બરાબર. જ્યાં એના ગ્રેન્યુલ્સ ફોર્મ થયા ત્યારબાદ એનું વોશિંગ કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ એને ડ્રાયરમાં લઈ જવામાં આવે એટલે ક્રૂડ માસ મળશે આપણને. આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન ક્રૂડ મળશે, ઇમ્પ્યોર ફોર્મમાં મળશે, પ્યોર હોતો નથી. તો એનું પ્યુરિફિકેશન એ ખૂબ જરૂરી છે. પ્યુરિફિકેશન માટે તમે સેમ વેસલ જે છે એના અંદર પ્રોપર સોલ્વન્ટ યુઝ કરીને આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિનને નેપ્થા નામના સોલ્વન્ટના અંદર ડિસોલ્વ
અને ટેમ્પરેચર છે એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કરતાં વધારે રાખવાનું છે, જેથી તમને આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિનનું અને સોલ્વન્ટનું હોમોજીનિયસ મિક્સચર મળશે. અને ત્યારબાદ એનું સ્ટરિંગ કરવાનું છે. સ્ટરિંગ કરતા વખતે પછી ટેમ્પરેચર છે એ 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ સુધી નીચે લઈ જવાનું છે, એટલે કે એનું કુલિંગ કરવાનું છે. કુલિંગ કરવાથી તમને એના ક્રિસ્ટલ્સ પ્યોર આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન એ મળશે. બટ in the first step crystallization it will not 100% pure, એટલે કે આપણને ફર્સ્ટ જે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન નું સ્ટેપ છે એના અંદર પણ પ્યોર આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન મળતું નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીયલી ફર્સ્ટ સ્ટેપ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન નું સોલ્વન્ટ યુઝ કરીને કરવામાં આવે છે, તો પ્યોર આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન એ મળતું નથી. Again recrystallization is necessary. So again naphtha solvent is taken in the recrystallization tank, and then again with a constant stirring and maintain temperature, the whole mass will dissolve or homogeneous mixture will form, and then it will cool down. ત્યારબાદ એને ઠંડુ પાડવામાં આવશે, એટલે પ્યોર આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન એના ક્રિસ્ટલ્સ ફોર્મ થશે. સો આ રીતે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી તમે ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ જોઈ શકો છો, તો એના રીતે તમને જે આખો જે છે એ આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન એ તમને મળવાનું છે. બટ આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન કેવી રીતે બનશે એના સ્ટેપ્સ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. અત્યારે આપણી પાસે ટાઈમ ઓછો હોવાથી આપણે માત્ર ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ્સ, એની પ્રિકોશન્સ, એની કન્ડિશન્સ દરેક વસ્તુઓ ડિસ્કસ કરી. રો મટીરિયલ, રિએક્શન, પ્રિકોશન્સ ફોર production of alpha nitronaphthalene and some important points of this production. એટલે કે આ પ્રોડક્શનના થોડા એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યા કે કઈ પ્રકારનો નેપ્થેલિન યુઝ કરવો. અને ત્યારબાદ આપણે આખો જ ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. મિક્સ એસિડ સ્ટોરેજ ટેન્ક છે, સ્પેન્ટ એસિડ સ્ટોરેજ ટેન્ક છે. નેપ્થેલિન જે સોલિડ પ્યોર સોલિડ નેપ્થેલિન એ નાઇટ્રેટરના અંદર લઈ લેવામાં આવે છે, તેના અંદર સ્પેન્ટ એસિડ યુઝ કરી એજિટેશન આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ટેમ્પરેચર એ મેન્ટેન કરી, ટેમ્પરેચર છે એ અરાઉન્ડ તમે કહી શકો છો તો 45 to 50 ડિગ્રી, તો અરાઉન્ડ 35 to 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું ટેમ્પરેચર હોય ત્યારે એના અંદર મિક્સ એસિડ એડ કરવામાં આવે છે. એટલે કે પહેલા પ્યોર નેપ્થેલિન અને સ્પેન્ટ એસિડનું મિક્સચર લેવામાં આવે છે, એજિટેશન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એના અંદર મિક્સ એસિડ પ્રોપર ટેમ્પરેચર એડ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હોલ માસ ટેકન ટુ ધ સેટલિંગ વેસલ, સેટલિંગ ટેન્કના અંદર આખું જ જે છે એને લઈ લેવામાં આવે છે, અને એમાંથી સ્પેન્ટ એસિડ છે સેટલ થઈ અને જે ક્રૂડ alpha nitronaphthalene will float on the surface. એ એની સપાટી ઉપર તરશે અને નીચેથી સ્પેન્ટ એસિડ છે રિમૂવ થઈ જશે અને સેટલિંગ ટેન્ક સ્પેન્ટ એસિડ સેટલિંગ ટેન્કમાં જશે, અને જ્યાં લો લેવલમાં સ્પેન્ટ એસિડ જશે અને ત્યાંથી ટુ એસિડ પ્લાન્ટની અંદર સ્પેન્ટ એસિડનું અગેન બોઇલિંગ ને સ્ટીમ આપવામાં આવશે અને એનું કોન્સન્ટ્રેટેડ બનાવવામાં આવશે. This whole mass is taken to the granulation tank, and then it is taken to the washer where it is washed with different washing solvents, washing by cold water, by alkali solution and by hot water, and then it is taken to the dryer. Dryer ના અંદર ત્યારબાદ લઈ જવામાં આવશે. અહીંયા આગળ સિલિન્ડ્રિકલ ટેન્કની અંદર આલ્કલાઇન વોશ લિકર જે છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવશે. ડ્રાયરના અંદર ક્રૂડ માસ ડ્રાય થશે, બરાબર. ત્યારબાદ તમે કહી શકો છો કે એને ક્રિસ્ટલાઇઝરની અંદર, તો સેમ ટેકની અંદર ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કરવામાં આવશે અને પ્યોર કરવા માટે, એટલે પ્રોપર સોલ્વન્ટ
જે આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન માટે નેપ્થા નામનું સોલ્વન્ટ છે જેના અંદર એને ડિસોલ્વ કરવામાં આવશે. ટેમ્પરેચર છે એ આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિનના ટેમ્પરેચર કરતા આ ક્રૂડ જે આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન છે એનું ટેમ્પરેચર એટલે કે 55 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર કરતા વધારે રાખવામાં આવશે, એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કરતા વધારે, અને જેના લીધે ક્રૂડ આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિન એ સોલ્વન્ટમાં ડિસોલ્વ થઈ જશે, હોમોજીનિયસ મિક્સચર મળશે. ત્યારબાદ તેને પલ્વરાઇઝરમાં લઈ જવામાં આવશે. ત્યાં આગળ પછી તેનું ટેમ્પરેચર એ 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ સુધી લઈ જવામાં આવે એટલે પ્યોર ક્રિસ્ટલ્સ મળશે અને ઇમ્પ્યોર પાર્ટ છે બધો જ સોલ્વન્ટમાં ડિસોલ્વ થઈ જશે અને પ્યોર ક્રિસ્ટલ મળશે. બટ it is not also 100% pure. The first step of crystallization will not form pure 100% pure alpha nitronaphthalene. So it is required to recrystallize it. એટલે કે એને recrystallize કરવો જરૂરી છે. ફરીથી એને નેપ્થા નામનું સોલ્વન્ટ યુઝ કરીને recrystallize કરવામાં આવે છે. આવી કન્ડિશન એપ્લાય કરીને એન્ડ જે ક્રૂડ માસ છે એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કરતા વધારે ટેમ્પરેચર રાખીને સોલ્વન્ટની અંદર ડિસોલ્વ કરવામાં આવે છે, પલ્વરાઇઝરની અંદર લઈ જવામાં આવે છે. ટેમ્પરેચર જે છે એ ડાઉન કરવાથી ક્રિસ્ટલ્સ મળશે અને ત્યારબાદ 100% પ્યોર આલ્ફા નાઇટ્રો you can say a very pure alpha nitronaphthalene મળશે. બરાબર. તો પ્રોસિજર દરમિયાન કોઈ પણ જગ્યાએ જો naphthalene અંદર રહી ગયો હોય unreacted naphthalene then it is removed by hot water washing. ગરમ પાણીના વોશ આપી આપણે જ્યારે ક્રૂડ માસને ત્યારે એક્સેસ જે naphthalene unreacted અંદર રહી ગયો છે એ અંદરથી નીકળી જશે. એ ઉપરાંત જરૂરી પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કર્યા કે રિએક્શનમાં પોલીનાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ્સનું ફોર્મેશન ન થાય તેના માટે આપણે પ્યોર નેપ્થેલિન લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પ્યોર નેપ્થેલિન લેવામાં નહીં આવે તો આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિનની બદલે પોલીનાઇટ્રોનેપ્થેલિન કમ્પાઉન્ડનું ફોર્મેશન થશે જેના અંદરથી આલ્ફા નાઇટ્રોનેપ્થેલિનને આઇસોલેટ કરવું એ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. And in this nitration process there is a very vigorous agitation. એટલે કે પ્રિકોશન્સ રાખવી એ પણ જરૂરી છે આ નાઇટ્રેશન પ્રોસેસના અંદર. તો આ રીતે હોલ ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ, રિએક્શન, રો મટીરીયલ અને અમુક સ્પેસિફિક કન્ડિશન્સ આપણે ડિસ્કસ કરી. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે એની પોઈન્ટ વાઇઝ પ્રોસિજર ડિસ્કસ કરશું કે કઈ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી વન વેસલમાંથી અનધર વેસલમાં જશે, શું એના સ્પેસિફિક સ્ટેપ્સ છે. We will discuss in the next session. Today students we are concluding our lecture here. In the next session we will discuss the remaining portion of this topic in the next session. So thank you so much students, and first of all તમે લોકો આ ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ છે ને ક્લિયરલી સમજી લો તો તમારા માટે જે પ્રોસિજર પાર્ટ છે એ ખૂબ જ ઈઝી